Barcha maqtovlarimiz, rahmatlarimiz, shukrlarimiz bizni yo'qdan bor qilib, bu dunyoga komil zotli, komil ko'rkam qiyofatli etib yaratib, yuraklarimizga iymon nuri balqitib, o'zining rahmati bilan jannatga kirituvchi, azobi bilan jahannamga soluvchi buyuk Alloh subhanahu va taolaga erishsa edi. Suyukli Rasulimiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salotlarimiz, salamlarimiz erishsa edi. Endi alhamdulillah bugun Ramazon oyining 16-kuni endi olib tutgan urozalarimizni Alloh taolo qabullardan qilib, kelasi tutuvchi urozalarimizni Alloh taolo inshaalloh taolo esenliklarimizni berib tutib, endi uning mag'firatidan, rahmatidan erishishga nasib etsa edi. Endi bugun kecha сөйлей boshlagan, bugun davom etgan etib inshaalloh taolo shu temani сөйләрбез, g'aybat temasi. Ramazon ayında ol ayrıca bik mühim. Çünkü kişiler türlü haram işiden kaldırsalar da til günahlarından kalmıyorlar. Şimdi geçer şulay kardeşler bilen kimler şişme tüzüşçüler bilen birge bir jıyıldık da söyleşken vakitte mene şundan söz артından söz, haller birleşken söz артından söz söylep gittik. Başta birimiz aytdı, anasın ikincimiz aytdı, anan üçüncümüz aytdı. Üçümüzün de tüp sebebinin yani опечаление нәрсе bilendir. Нәрседир моңсуланганбыз. Nige? Çünkü birimizge aytganlar bu meşitni, bu şişmeni nesege tüzüysün? Alla senin бүтән koyarga akşam yok mu? Yani munda tüzürge jerin yok mu? İkincimizge aytganlar Nese dengi atma bayışma, juvasın mı, nitesin mi? Yani to'g'ri aytmasalar da ikkinchi. Endi hamma bizning nindidir bir niye problemasi, yani tümünde şunda yata. Yani o narsa deb atalaydı g'aybat. G'aybat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem narsa deb g'aybat turunda. Men sizga aytaymi, adamlarning eng yomoni kim ol deb? Не рассказать ли вам, кто самый худший из людей? Yani, ya Resulullah, расскажи, Peygamberimiz, kim ol? Ol aytdi, g'aybat taratuvchi. Ol aytdi, do'stlarning arasin üzüşü. Hem pok kishidan da g'ayib izlovchi. Birinchisi g'aybat taratuvchi, yani hula. Kişi turundan, ikinci kardeşinin turunda артından söylep, dürüsü mü, dürüs tügül mü, yani onlarga oşamagan bir söylevşi. İkincisi iki dostunu aratuşu. İki dostuna neşik ayıralar. Birisinde kile de, смотри, bratanda, näse tegi, näse şli tegi, näse ayta ol anda. Şu ayta mı? İkincisine barada qara bunu. Hazır sen kile, hazır seni. Şoy deb aytdi deb ayta. Вот. Все, iki brat arası, iki dost, сразу. Yani g'aybat bit baribir arasında yeri. G'aybatchi yuri. Üçüncüsü pok kishilarga da nahaq beradi. Yani on невиновный kishilarda da minusi taba. Ham onun turunda söyley. Kishi izgilik qila, izgi ishlar ishlay. O'zin pok tutmoqchi bo'la, lekin kishi keladi, onlarda nashar minuslar taba izlay. Mana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, narsadi? Mana ish kishi sizning orang'izdagi eng nashari. Наихудший из людей, наихудший человек. Bunlarga bek zo'r bir o'rnak bor. Bu o'rnakni men bir da o'ylamaganim g'aybat bilan bog'liq ekan. Biz uni butunimizda eshitganimiz bor. Musa alayhissalom zamonida ularni qachon Alloh taolo sahra bo'yicha 40 yilga yurtirga sınaganda bir jirlikka kelgachdan so'ng suv yo'q. Esherlarına suv yo'q. Yaqin tirada suv yo'q. Suv shirga bir nechta bular bek og'ir, bek nashar holatda. Musa alayhissalom ya Allohim duo qilib yomg'ir so'ray. Vodu просит. Allah subhanahu va taala javob bermay. Не отвечает дуа пророку. Yani Peygamber Musa alayhissalom kalamulloh Alloh taolaning bilan сөйләшүче, Alloh taoladan duo qilib so'ray, lekin Alloh taolo javob bermay. Ham so'ndan so'ng vahiy inga narsadi, sizning orangizda 40 yil bo'yina gunoh qiluvchi kishi bor. Chiqarig'iz uni o'zingizdan. Shundan so'ng yomg'ir kelardi.
На протяжении 40 лет есть рядом с вами тот, который грешит. Вы видите из себя и сезгә була. Yani ничек? Бер кеше аркасында бөтен халык авырлык тота. Бер кеше аркасында бөтен өммәт сынауда. Без бүгенге көндә гынах кылганда уйлыйбыз, кылам да бетте. Я сейчас никто не видел, никто не etmedi. Хәзер кылам. Анасын Аллаһ Тәгалә кешерсем, Аллаһ Тәгалә кешерсә, сорый, кешерер. Ничто не будет. Юк. Без белән монда гынах бүген кылып ятканда, чит илдә тыяк җырап елларда өммәтебез авырый. Өммәткә сынау килә. Без монда гынах кылабыз. Аллаһ тегендә өммәтебезне сыный тиякта. Без монда Аллаһ Тәгаләнең шикләрен узабыз. Тегендә мусульманнарның шикләрен узалар. Нинди бүгенге һәр Рамазан аенда Фалестинада нинди халатлар? Мәсҗид ал-Акса белән нинди халатлар? Жюри Рамазан аенда кирип мусульманнарны кыйнап мәчеттән куып чыгаралар. Жюри. Yani нәрсә диде? Менә шушы 40 ел гынахы кылган кешене үзегездән чыгарыгыз, һәм сезгә ел булыр ди. Менә шушы гынах, нинди гынах турында? Бездә бер хәзрәт бу гынах, бу кеше гынахасы гайбәт сөйләп булды. Ул гайбәт сөйләп яшәде. Һәр вакытта бер кешедән икенче арасында гайбәт сөйләп, һәм 40 ел буена ул эштән туктамады. Инде бер икенче хәдистә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бер тамчы гайбәт диңгезгә төшсә, бөтен диңгезне тонып ясый. Если капля гайбәта попадет в море, то вся море становится мутной." Ни өчен? Чөнки гайбәт, беренчедән гайбәт ул бер кешегә дә зарар китерми, сөйләүчедән кала. Сөйләүче иң беренче үзенә гайбәт. Если ул шулай сөйли икән, значит, ул синең турында да икенче кешегә сөйли. Анарга бернинди ышаныч юк. Икенчедән аның бөтен изге гамәлләре мутныйга әйләнә. Шунап та эшләгән, нәрсә өчен эшләгән, ни эшләгән, ягъни мутныйга әйләнә. Өченчесе, ул булган ул гайбәт сөйләүче кешенең обществосы да туныкка әйләнә, мутныйга әйләнә. Әллә шунап та булар бердәм, әллә бердәм түгел, аңлашылмый. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә чыгарыз ди. Муса алейхиссалам халкына эндәште дә әйтте: "Безнең арабызда гынах кылучы бар. Һәм гынах кылуын шушы кеше бездән китмичә, чыкмыйча, Аллаһ Тәгалә безгә су бирми." Бөтенесе сискәнде. Бу кеше пәйгамбәре аның турында әйтәсе аңлады. Минем турында әйтә. Минем турында бу сөй, бу минем аркамда ди, ул аңлап алды. Хәзер торып чыксам, бөтен кеше алдында хурлыкка калам, мин гынахлы. Әгәр дә мин дәшмәсәм, бөтенебез моннан сусалыктан, карлыктан үләбез. Ул аңа халаты бик авыр, бик селкенде, бик тетрәнде. Шул вакытта ул кулларын күскә күтәреп, шын ихлас күңел белән Аллаһ Тәгаләдән кешерү сорады, тәүбә итте. Җылы-җылы Аллаһ Тәгаләдән тәүбә сорады. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы Муса алейхиссалам кешеләр белән бу кешене, гынахлы кешене эзләү белән мәшгуль булганда, Аллаһ Тәгалә яңгырны яудыра башлады. Тәүбә кирәк булды. Ихлас күңел белән тәүбә кирәк булды. Аллаһ Тәгаләдә кул күтәреп кешерү сорау кирәк булды. Шуннан соң Муса алейхиссалам Аллаһ Тәгаләгә эндәште: "Я Раббым, шөкер сиңа шушы ниъмәтләреңә, ләкин безнең беләсебез кирәк, кем иде ул?" Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте: "Я Муса, мин сиңа әйтмәдем бу кешене ул гынахлы булганда. Хәзер мин сиңа ничек әйтим инде ул гынахысын кешерүен сораганда, тәүбә иткәндә. Ягъни ничек мин гайбәт сиңа сөйлим?" Бу безнең өчен зур үрнәк. Гайбәт нинди безгә зур тәэсир иткәнен турында. Шулай Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Гайбәт кылу 10 зинага тиң" диде. Совершение гайбәте, хулу равняется 10 прелюбодеяниям. 10 хатын кыз белән якынлык кылу белән. Сук олур
Bu zor günahlarının birisi gıybet kılı. Şulay Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Riba dedi. Riba yani расточительство. Когда 7% берешь или проценты берешь, или отдаешь проценты. Кредит, ипотека, тегisi manası. Все это riba diye атала. Riba 74 уровеньда dedi. Riba 74 уровней. Самый низкий уровень ol kaçan sen bir kişi bilen bir hatun kız bilen zina şekillen şekilde. Самый низкий уровень riba это подобно тому греху, как sen совершаешь одна zina. Bir dirhemga zina kılı, bir dirhemga riba kılı. Bir dirhem ol bizning bu kunda 50 so'm, 100 so'm, bir dirhemga riba kılı, ol 35 tapkır eniyin bilen zina kılgan şekilde. 35 tapkır eniyin bilen zina kılgan şekilde 100 so'mlik riba. Eng нашары, худший, наихудший, eng нашары, самый нашары, самый нашары, самый нашары уровень ol kaçan sen özüңнең кардәшеңнең артында, аның турында, аның намусына хыянат итәсең. Kaçan sen özüңнең кардәшеңнең артында, аның намусына хыянат итәсең. Когда ты самый худший, когда ты за спиной брата его задеваешь честь и достоинство. Иң нашары дейді. Біздің үшін ғиба бүгін әмі шондай, легкий шондай біздің үшін. Біз шығып барғанда между слов ғибат сөйлейбіз. Тегі братанда вот так, там нәрселер күліп, шутит етіп, нетіп. Біздің үшін бүгінгі ғибат ол шондай, как будто легкая перышко кебек. Незначительный бір сөз кебек, айттым, что я такого сказал деген кебек. Но на самом деле, субханаллах, настолько ол шондай тяжелый, настолько трудный, шондай зор гунахлы екен. Нәрсәсің ол, нешіксің ол, ғибат сөйлеу, нәрсәсің ол. Пейғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Bir vaqt Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onlar bir vakitte kardeşlerle oturup durganda onlar yanında buldu bir babay. Bu babay bir kart idi. Özünün yanında ko'tarib turib ketganda bek ağır turulup ikinci kişiga basılıp çıkıp gitti. Çıkıp ketgandan so'ng bir kardeş bastı da bir kardeş aytdı. Qaran endi bu slabый, немощный kişi dedi. Şunda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Endi sen özünün kardeşinin itini aşadın dedi. Yani sen endi gıybet söyledin. İkinci bir hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Safiye degan xotini bor edi. Safiye ol Yahudilar qachon bu qizni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ozod etgandan so'ng Safiyani, ya'ni Yahudi qizini o'zina xotin etib oldi. Ham bir vaqtda Iroq yo'lga chiqqanda, ikkinchi bir xotini bilan borganda bu Safiyaning diyasi og'ru sirqa bo'ldi. Ham Safiyani bu yerdan olib bora olmadi. Lekin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikkinchi xotinining ikki diyasi bor edi. Birisida o'zi, ikkinchisi baylab boradi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi ikkinchi xotinina bir onarga dedi. Narsa dedi? Bu Yahudi xotinina birimmi men bu diyani dedi. Yani bu Yahudi xotinina birimmi bu diyani dedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerden so'ng xotini bilan 3 oy сөйләшмәде. Bir nechta сөйләшмәде. Никак не взаимодействовал. Zulhicce, Muharram hem Sefer aylarında değil. 3 ay boyuna bir nechta взаимодействовать etmedi. Ne için? Gıybet hem namusqa xiyanat etu. Endi hurmatli jamoat, bizga mana shu kardeşlarda kimler alır izgi ishda, kimler şu şişme işinde işlerlermi, kimde meşit işlerde işlermi, bizim aramızda izgi ameller işlerlermi, onlarga şeytan türlü yaktan kile. Onlarga türlü yaktan, türlü ağırlık kile. Çünkü onlar Allah yoluna bastılar. Çünkü onlar değil, biz indi. Bütünüz biz birge anlaşlıyız. Biz de bunda meşke kilgen kişigine de nindigine ağırlıklar sına başlaydı. Kimdir medresege kildi, medresege bastı, medrese yoluna. Bundan ağırlık kile, teginden ağırlık kile, mansı bulay etə, tegisi etə. Bir kim de senin ben недовольный. Bir kim de senin ben rıza tuğul. Bütün üstünde de bir nesedir sana kitire eyte. Yani şeytan türlü yaktan kile. Şuna göre bunda işlerde bir-birimizde bizden kirisinçe поддерживать gerek. Bir-birimizge yardım so'rarak gerek.
Машалла, яхшы эшлисең, әйдә эшлибез, әйдә бергә булабыз, әйдә бергә гамәл кылабыз, бердәмлектә көч. Һәм дә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Кем кардәшенең намусын ул булмаганда, когда синең яныңда кардәшең юк, ләкин аның турында гайбәт сөйләгәндә, кем аның намусын, битен саклый, Аллаһ субхана ва тааля кыямәт көндә аның җәһәннәм утыннан битен саклый. Кем аның кардәше янында булмаганда, анарга гыйбат сөйләгәндә, аның битен саклый, то син үзеңнең кардәшеңне защищать итәсең, яклыйсың. Синең янында юк ул. Ә икенче кеше аның турында гыйбат сөйли, һәм син аны яклыйсың. Һәм син аның нәрсә намусын саклыйсың. Аллаһ субхана ва тааля нәрсә ди, кыямәт көнендә синең битеңне җәһәннәм утыннан саклый. Шуңа күрә кайчан без ишетәбез гайбәт, кайчан ишетәбез нидер сүз, кайчан ишетәбез киләләр. Ул бит дөрес, монда әйтелгәнчә, монда бит Айша радиллаһу анху, аны әйтмәдем. Монда кайчан бу бабай турында дөресен әйттеләр. Бабай кеше зие. Әтеге яһуди кызы дөрес сүз әйттеләр бит, ялган түгел. Әмма дә ләкин дөрес сүз, который аларга ошамый. Ялган турында мин әйтмим дә, ялган инде ул бөтенләй. Кайчан несе ул кеше булмаганда аның янында ялган ул бөтенләй инде клевета. Ансы икенче бөтенләй статья, ансы тагын да авыррак, ике гынах. Шуңа күрә кайчан безнең кардәшләребез турында, безнең турында, бер-беребез янында беребез турында сөйләгәндә туктатырга кирәк. Туктата алмасаң кит, сөйләшмә ул кеше белән. Ягъни монда безгә китерелгәнчә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның китерелә. Инде ничексең безгә изге эшләрдә шулай иткәчтәсең дәвам кылырга? Ничексең безгә шушы мәдрәсә эшләрендәме, чишмә эшләрендәме, мәчет төзелеш эшләрендәме, ягъни бер-беребезгә изге гамәлләр эшләгәндә ничексең безгә эшләргә? Монарга бер матур күркәм ни бар, история бар. Бер вакытны бер кеше өендә матур киләре иртәнге намаз вакыты җиткәчтән соң, сухур ашаганнан соң, гусулләнеп, матур итеп, тәһарәтләнеп, иң матур киемнәрен, ак киемнәрен киеп, хуш исле майларын сибеп, мәчеткә юлга чыгып китә. Бу көнне яңгырлый. Бу барганда моны шайтан килеп, җыгып, бу пешрала. Бу тора да, кире кайта да, тагын җуна, тагын өсләрен матур кием итә. Гусулләнә тагын иртәнге намазга юлга чыга. Шайтан моның янына тагын килеп, тагын моның адымын атлатып, бу абынып җыгыла. Бу тагын пешрана. Бу кайта да, тагын киенә, тагын җуна, тагын хуш исле майлар сибә дә, өченче тапкыр мәчеткә иртәнге намазга чыга. Бу вакытта инде шайтан монарга аягына килеп буталып җыгырга теләми, кулыннан тотып, әйдә диеп, җыгылмагына диеп мәчеткә алып бара. Ни өчен? Чөнки әгәр дә ул хәзер өченче тапкыр җыгылса, ул әйтә: Аллаһ субхана ва тааля синең җәннәткә кирүеңә бер генә пәрдә калдыра, үлем ди. Бер генә пәрдә синең, үлем генә пәрдә синең, то есть преграда одна, только смерть, чтоб син җәннәткә ләгергә. Әгәр дә өченче тапкырда егылып, шистарынып тагын килгән булса, изге гамәлләрдә даимчылык кирәк. Изге гамәлләрдә ахырга хәтле гел күбрәк эшләү кирәк, һәм бер кемнең дә сүзен тыңламаска кирәк. Бер кемдән дә сүзен карамастан, Алла ризалыгы өчен генә изге гамәл кылырга кирәк. Аллаһ субхана ва тааля да безгә Куръанда әйтә: Мөселманнар алар шулардыр, кем изге гамәл кылганнан соң, безгә сездән бер нәрсә дә кирәк түгел, без бары тик Аллаһ ризалыгын эзләүче дип әйтүчеләр.